میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا، تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا، کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا، کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں، کی خاک دریا میں ڈال دینا، میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا، کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا، میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا، کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا، سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا، سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا۔ امجد اسلام امجد صاحب کو آپ سب نے اور بہت بڑے عالم سے زمانے پر ان کی جو کمنٹ تھا وہ سننے کو ملا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ امجد اسلام امجد صاحب ہمارے سماج کا حصہ ہیں اور ابھی تک اسی توانائی سے کام کر رہے ہیں، اور آرٹس کونسل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب سے آرٹس کونسل نے عالمی اردو کانفرنسوں کا بھی آغاز کیا ہے، کوئی ایک آدھ بار کہیں امریکہ میں یا کوئی ان کی پرائر کمٹمنٹ ہو، ادروائز ہر سال آتے ہیں اور ہمیں سیراب کرتے ہیں، اور ہم اور پیاسے ہو جاتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اور فریکوینٹلی آئیں، اور یہ ایک کڑی بھی ہے، یہ کنیکشن ہے انور شعور کے درمیان۔ تو ایکسیپشن سے زیادہ ہو جاتا تھا کہ کس کو سوال کے جواب آتا ہے، کس کو نہیں آتا ہے، کسی کو تھوڑا آتا ہے، کسی کو زیادہ آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو میں اس کو اسی انجوائمنٹ کے اندر سے یہ نظم، یعنی یہ نظم جو ہے اس سین کے اندر سے نکلی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ نظم سناتا ہوں، پھر میں اس کا سیکنڈ پارٹ بھی آپ کو سناؤں۔ اس کا عنوان ہے ایک کمرہ امتحان میں۔ بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو، بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو، بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتے ہیں، یہاں سوال نامے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں، یہاں سوال نامے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں، ہر طرف کنکھیوں سے بچ بچا کے تکتے ہیں، ہر طرف کنکھیوں سے بچ بچا کے تکتے ہیں، دوسروں کے پرچوں کو رہنما سمجھتے ہیں، ہر طرف کنکھیوں سے بچ بچا کے تکتے ہیں، دوسروں کے پرچوں کو رہنما سمجھتے ہیں، شاید اس طرح کوئی راستہ ہی مل جائے، بے نشان جوابوں کا کچھ پتہ ہی مل جائے، شاید اس طرح کوئی راستہ ہی مل جائے، بے نشان جوابوں کا کچھ پتہ ہی مل جائے، مجھ کو دیکھتے ہیں تو یوں جواب کاپی پر حاشیے لگاتے ہیں، دائرے بناتے ہیں، جیسے ان کو پرچے کے سب سوال آتے ہیں، مجھ کو دیکھتے ہیں تو یوں جواب کاپی پر حاشیے لگاتے ہیں، دائرے بناتے ہیں، جیسے ان کو پرچے کے سب سوال آتے ہیں۔ اس طرح کے منظر میں امتحان گاہوں میں دیکھتا ہی رہتا تھا، نقل کرنے والوں کے نت نئے طریقوں سے آپ لطف لیتا تھا، دوستوں سے کہتا تھا، کس طرف سے جانے یہ آج دل کے آنگن میں ایک خیال آیا ہے، کس طرف سے جانے یہ آج دل کے آنگن میں ایک خیال آیا ہے، سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال لایا ہے، سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال کی صورت میں، وقت کی عدالت میں، زندگی کی صورت میں، یہ گزر ہی لیا، حالت میں، زندگی کی صورت میں، یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے، کس نے یہ بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ وقت کی عدالت میں، زندگی کی صورت میں، یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے، کس نے یہ بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں، سب سوال لازم ہیں، زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں، سب سوال لازم ہیں، بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں پرچے کو، بے نگاہ آنکھوں سے
देखता हूँ बच्चे को, बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्ज़ों पर उंगलियां घुमाता हूँ, हाशिए लगाता हूँ, दायरे बनाता हूँ, जहाँ सवालनामे को देखता ही जाता हूँ। सवालनामे अपना अहमद भाई, इसकी कंटिन्यूटी में मैंने 30 साल के बाद एक नज़्म लिखी है, ये मैं आपको छोटी सी नज़्म, ज़्यादा लंबी नहीं। में बैठे हुए किसी और आदमी के दरमियान या और कहीं दुनिया में कोई बैठा हुआ है जो उर्दू में अपनी गज़लें लिख रहा है, नज़में कह रहा है, मैं भी अमजद भाई की तरह बिल्कुल भी डिप्रेशन वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे बड़ी उम्मीद है इस समाज से, इस सोसाइटी से, अब अगली आने वाली नस्लों से। हालांकि मुझे उम्मीद ना भी हो तो उनकी सेहत पे मेरी उम्मीद या नाउम्मीदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लाखों नौजवानों से कनेक्टेड हूँ। मैं यूथ फेस्टिवल्स का एक सिलसिला पाकिस्तान में हमने शुरू किया था और उसमें मैंने नौजवान देखे, लाखों नौजवान थिएटर करते हुए, गाना गाते हुए, मुसव्वरी करते हुए, तस्वीरें बनाते हुए। फ़ज़ा इब्तिला का दौर है, वो जो कानीक ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, कमर्शलिज़म है, लेकिन कमर्शलिज़म कोई 30 साल में नहीं आया है, कमर्शलिज़म 100 बरस से आया। जब से कॉर्पोरेट सोसाइटी का क़याम अमल में आया, कमर्शलिज़म आ गया, लेकिन उसके साथ साथ अपनी ज़बान को, अपने अदब को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी अखलाकियात को बचा के रखना, आर्ट्स काउंसिल और इसी तरह के जो दूसरे काम करने वाले अदारे और अमजद इस्लाम अमजद साहब जैसे लोग जो हैं उसके लिए रोशनी का मीनार होते हैं। वो उनको वो स्टेज प्रोवाइड करते हैं, वो अगली नस्ल तक उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात यह है कि उर्दू पर शुरू पहले दिन से एक मेरा कमेंट है, हालांकि काम तो हम बहुत करते हैं इसके लिए, लेकिन जिस ज़बान को पढ़ के बच्चे को रोज़गार नहीं मिलेगा ना औजे कमाल साहब, तो आप जितनी भी कोशिश कर ले, वो ज़बान एक अदबी ज़बान या बाज़ारी ज़बान के तौर पे तो बाकी रहेगी, लेकिन आप अपने बच्चों को मजबूर नहीं कर सकते कि वो उर्दू पढ़े, क्योंकि उनके लिए पहले क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में लोअर मिडिल क्लास या मिडिल इनकम ग्रुप या लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से लोग ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हीं का ज़्यादा रिश्ता भी है सदब से, शेर से, मुसव्वरी, मौसीकी से। और उनका मसला यह है कि हबीब जालिब के किसी बच्चे ने मैट्रिक नहीं किया सर, टैक्सियाँ चलाते हैं। मैं और भी बड़े बड़े शोरा को जानता हूँ, मैं उन्हें क्रिमिनल समझता हूँ, उन सारे शायरों को कि जो अपने बच्चों को और अपने घर को नहीं सुधार सकते तो समाज को कैसे सुधार सकते हैं? मुमकिन नहीं है। इसका जो पहला बुनियादी यूनिट है समाज को सुधारने का, अमजद भाई, वो आपका घर है, जो आपने बहस्न खूबी उसको पूरा किया है। आपके बच्चे आला तालीम याफ्ता हैं, इस सोसाइटी में खड़े हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सारा कुछ आप करें, लेकिन उसके साथ साथ वो जो बुनियादी यूनिट है उसको उस पर भी निगाह रखें। तो आज मैं बहुत बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ अमजद इस्लाम अमजद साहब का, और उसके साथ साथ हसीना आपा का, मुनव्वर सईद साहब का, डॉक्टर फातिमा हसन, रुखसाना सबा, रेहाना रूई और बहुत से शायर, अदीब और संजीदा राइटर यहाँ पर जो आए हैं। और हमारी गवर्निंग बॉडी, एक भरपूर शाम हुई। और एक ये कि मैं अभी अमजद साहब को बता रहा था कि हम डिजिटली हम अपने शोरा का कलाम जो है हम चाहते हैं कि अब ये खुद बैठ के पढ़ें, ताकि रहती दुनिया तक जब तक ये सिलसिला चलता रहे वो खुद इनकी ज़बान में खुद इनकी ज़बानी सुन सकें। तो आप तमाम ख़वातीन और हज़रात के बेइंतहा मशकूर हैं, और सबसे ज़्यादा अमजद भाई आपका और अमरीन काके जिन्होंने इतनी खूबसूरत आपसे गुफ्तगू की, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। Thank you, sir.